والدین کی موت کے بعد چھوٹی بہن کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور جب میں شام کو گھر آتا تو میری بہن پسینے سے شرابور تھکی پڑی ہوتی اور بیوی کہتی اس کی شادی کرو، سارا دن گھر سو رہتی ہے۔ میں بیوی سے کہتا کہ اس کا خیال رکھا کروں، وقت آنے پر شادی کر دوں گا۔ ایک دن گھر آیا تو بہن کے کمرے میں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب کمرے میں گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اور بیوی فوراً بولی سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کروائی اور اگلے دن بہن کے لیے فروٹ اور گوشت لے کر ذرا جلدی گھر چلا گیا تو میری روح تڑپ اٹھی۔ میری بیوی: کیا بات ہے عائشہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم آج بہت تھکی اور پریشان سی لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں ابھی گھر آیا تھا اور سامنے ہی عائشہ کو صحن میں پڑے ہوئے دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی اور اس کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ بے حد نڈھال لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھنے لگی اور میں فوراً اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بیٹھایا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا: بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت میں کوئی خرابی نہیں، بس سانس پھول رہا تھا، اس لیے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کمزور ہو چکی ہے، مگر پھر بھی زبردستی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا: سانس کا یوں پھول جانا اچھی علامت نہیں ہوتی، تم چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مگر وہ پھر بھی انکار کرتی رہی اور بولی: بھائی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تھک گئی تھی اس لیے لیٹی تھی۔ اتنے میں میری بیوی آ گئی اور کہنے لگی کہ اٹھ جائیے، ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیجیے۔ عائشہ، تم بھی آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ ہم سب نے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھایا۔ میں مسلسل عائشہ کو دیکھ رہا تھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ جیسے اس کے اندر کوئی عجیب سا بوجھ ہو، جیسے وہ خود کو کھینچ کر سیدھا بٹھائے بیٹھی ہو۔ کھانا کھا کر وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس گیا تاکہ اسے بات چیت کر سکوں، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گیا۔ عائشہ گہری نیند سو رہی تھی، اس کا سانس اب نارمل تھا، مگر نیند ایسی گہری تھی جیسے وہ پورا دن مشقت کرتی رہی ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن جمی ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے لائٹ بند کی، کمبل اس پر ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں بیٹھا تو وہ فوراً بول اٹھی: آپ عائشہ کے لیے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا: ہم ابھی سے اس کے لیے رشتہ کیوں دیکھیں؟ وہ ابھی صرف 17 سال کی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے کہ میں اس کی شادی کی فکر میں لگ جاؤں؟ مگر بیوی نے فوراً جواب دیا کہ آپ کی بہن مجھ پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، وہ سارا دن فارغ پڑی رہتی ہے، اگر اسے کوئی کام کہہ دو تو وہ بھی نہیں کرتی، الٹا بہانے بنا دیتی ہے، اور جب زبردستی کہو تو سخت جواب دیتی ہے۔ اس کا یہ رویہ مجھے چبھنے لگا ہے، اور ساتھ ساتھ مستقبل کی فکر بھی ہے۔ لوگ کل کو کہیں گے کہ بھابھی تھی، اس نے کچھ نہیں سکھایا، ماں ہوتی تو کام سکھاتی، ذمہ دار بناتی۔ میں نے اسے کئی بار پیار سے سمجھایا بھی ہے، مگر وہ ہر بار پانچ بچ نکلتی ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر منا لیتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی لگا کہ بیوی غلط نہیں کہہ رہی۔ عائشہ واقعی ان دنوں بہت تھکی سی رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، وہ ہنسی خوشی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، مگر اب اس کا پورا وجود جیسے بجھ گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کو خیال آیا کہیں وہ اندر ہی اندر کسی تکلیف سے تو نہیں گزر رہی، کہیں اس سے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر پھر وہ ہر بار کہہ دیتی کہ میں ٹھیک ہوں۔ شاید اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے، یا شاید وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتی۔ گھر کی ذمہ داریاں وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، مگر میرے دل نے کہا کہ
پہلے مجھے اس کی حالت سمجھنی ہے۔ شادی کے بعد تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو لیٹا تو عائشہ کے چہرے کی تھکن بار بار آنکھوں کے سامنے آتی رہی اور دل میں دعا نکلتی رہی کہ کاش میری بہن واقعی ٹھیک ہو، کاش وہ کسی ایسی تکلیف میں نہ ہو جس کا اسے بھی اندازہ نہ ہو۔ ابھی میں عائشہ کی شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ ضرور چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی بہت گھرداری سیکھ لے تاکہ کل کو لوگ ہمیں کوئی باتیں نہ کریں۔ میں نے سوچا کہ صبح عائشہ سے اسی بارے میں بات کروں گا۔ اگلی صبح میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری بھابھی تمہیں جب بھی کوئی کام کہے تو وہ کام کر لیا کرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا اور غصہ بھی نہ کرنا۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، میری بیٹیوں کی طرح ہو، میں نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ جیسے ابا کی زندگی میں مجھے پیاری تھی ویسے ہی اب بھی ویسی ہی پیاری ہو، اسی لیے کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھنا۔ میری بات سن کر عائشہ نے کہا بھائی جو بھی کہنا ہے کھول کر کہہ دے، میں آپ کو کسی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کام سیکھ لینا اچھا ہوتا ہے، تمہاری بھابھی جو بھی کام کہے وہ کام کر لیا کرو، کھانا پکانا سیکھ لو، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرو، ہم تمہیں ہمیشہ لاڈ پیار سے رکھ سکتے ہیں، ساری زندگی تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، وہاں جا کر اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ گئی تو مجھے تم سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ میری بات سن کر عائشہ نے عجیب سی نگاہ سے میری طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن رک گئی۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کام پر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو عائشہ کا وہی حال تھا، وہ برآمدے میں اسی طرح تھکی پڑی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ مجھے لگا شاید اس نے آج زیادہ کام کیا ہوگا اسی لیے تھک گئی ہے۔ اتنے میں پھر میری بیوی نے کھانا کھانے کے لیے بلا لیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور عائشہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کے بعد عائشہ کا رویہ عجیب ہونے لگا۔ جو پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرتی تھی وہ بھی کرنا چھوڑ دی۔ میں حیران ہونے لگا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عائشہ کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی، جیسے کوئی بات چھپا رہی ہو، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی تکلیف کا سامنا کر رہی ہو مگر زبان پر لانے سے ڈر رہی ہو۔ عائشہ میری اکلوتی بہن تھی، مجھ سے 8 سال چھوٹی اور بے حد لاڈلی۔ پورا خاندان دعا کرتا تھا کہ میری ماں کے گھر ایک اور بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ بیٹوں کی جوڑی بن جائے، مگر میں چپکے ہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بہن دے جس کے ناز نخرے میں اٹھاؤں، جسے میں اپنے ہاتھوں سے سنبھالوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار میں نے عائشہ کو گود میں اٹھایا تھا۔ میں نے ہی اس کا نام رکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی مجھ سے بہت چمٹی رہتی تھی، میں اسے گلی محلوں میں اٹھا کر گھومتا پھر رہا ہوتا۔ کوئی بچہ اس کے قریب آنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا تھا کیونکہ عائشہ میرے ساتھ ہوتی تو میں اسے کسی چیز سے ڈرنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے ایک عجیب سا اعتبار رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ بڑی ہوتی گئی مگر اس کا بچپنا اور معصومیت ویسے ہی رہی۔ اسے کبھی گھر کے کاموں کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں رہی، مگر اس کی ہنسی گھر میں رونق تھی۔ اس کے بغیر گھر سنسان لگتا تھا، مگر اب کچھ دن سے وہ بدلنے لگی تھی، وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ کھانا کھانا بھی کم کر دیا تھا، نیند بھی اس پر غالب رہتی تھی، چہرے پر عجیب سی تھکن محسوس ہوتی تھی۔ میں کئی بار سوچتا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی تھی اور کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید وہ کوئی بات چھپا رہی ہے، شاید اسے کوئی ایسی تکلیف ہے جسے وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج چاہے وہ مانے یا نہ مانے میں اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ لیکن اس دن ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اس نے میرے دل کو ایسے ہلا کر رکھ دیا کہ مجھے لگا میری ساری خوشیاں ایک لمحے میں بکھر گئی ہے۔ جب میں عائشہ کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے ہر کمرہ چھان مارا اور آخرکار میں نے اسے صحن کے ایک کونے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ زمین پر جھک کر کسی درد کے مارے دوہری
हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे में रंग नहीं था। वो मुझे देखकर चौंक गई और जल्दी से सीधी होकर बैठ गई, जैसे वो अपना दर्द मुझसे छुपाना चाह रही हो। मेरे दिल में सख्त बेचैनी पैदा हुई। मैं उसके पास दौड़ कर गया और उसके कंधे पकड़कर कहा, ऐशा, ये क्या हो रहा है? तुम क्यों छुपा रही हो? ऐशा ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ दुख था, मगर उसने फिर भी कहा, मैं ठीक हूँ भाई, बस चक्कर आ गए थे। मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, नहीं, कुछ नहीं, कुछ ज़रूर है। आप तो मुझसे सच कहो, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उसने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली और फिर ऐसा से कहने लगी, भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मगर मैं खुद भी नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है। मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई है, सांस भी बार बार फूलता है, मैं चलती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं। मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाऊंगी, मगर अब लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं हो रही। इसकी बात सुनकर मेरा दिल दर्द से भर गया। मुझे लगा जैसे मैंने उसकी तकलीफ़ देखने में देर कर दी, जैसे मैंने अपनी बहन को खुद इस हाल तक आने दिया। मैंने फैसला कर लिया कि आज ही से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, चाहे वो राज़ी हो या ना हो, क्योंकि अब मैं उसकी ये हालत मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि शायद यही वो लम्हा था जब मुझे इसके लिए कुछ करना था, वरना शायद बहुत देर हो जाती। शहर के बड़े डॉक्टर के पास 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। मैंने ऐशा से कह दिया था कि वक्त पर तैयार रहना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। ऐशा ने इस बार में सर हिला दिया। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि दबी दबी सिसकियों की आवाज़ ऐशा के कमरे से आ रही थी। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हुई तो मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ऐशा बेड पर बैठी हुई थी और बुरी तरह रो रही थी। दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए थे और अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बीवी उसके पास खड़ी थी और उसने पहलू पर हाथ रखे हुए थे। चेहरे के तसरात बहुत सख्त थे। मैं फौरन आगे बढ़ा और कहा कि क्या हुआ है ऐशा, क्यों रो रही है? उससे पहले कि कोई जवाब देता, मेरी नज़र उसकी टांग पर पड़ी और मेरा दिल धक से रह गया। ऐशा की टांग टूटी हुई थी। शायद तकलीफ की शिद्दत की वजह से वो इतनी ज़्यादा रो रही थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। मैंने फ़ौरन ऐशा से पूछा, ये क्या हुआ है? तुम्हारी टांग कैसे टूटी? क्या? मेरी बीवी फ़ौरन बोली, आज सीढ़ियों से गिर गई है, इस वजह से टांग टूट गई है। मैंने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, अगर इसकी टांग टूट गई थी तो तुम इसकी तकलीफ देख रही थी? मुझे फ़ोन कर देती, मैं जल्दी घर आ जाता, हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते। कब हुआ ये? तब मेरी बीवी फ़ौरन बोली, अभी अभी गिरी है। मैं इसे उठाकर कमरे तक लाई थी और देख रही थी कहाँ चोट लगी है और आप आ गए। मैंने कहा, ये इस वक्त छत पर क्या करने गई थी जो सीढ़ियों से गिर गई? मेरी बीवी कहने लगी, ये तो आप ऐशा से ही पूछेंगे, ये इस वक्त छत पर क्या करने गई थी? ये सुनते ही ऐशा घबरा गई और बोली, मैं कपड़े उतारने गई थी। बहरहाल मैं फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया था और दर्द की दवाइयाँ भी दे दी थी। मैं उसे घर ले आया और दर्द की दवा खाने के बाद ऐशा सो गई थी। शुक्र है उसकी टांग में सिर्फ फ्रैक्चर हुआ था, पूरी तरह नहीं टूटी थी। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने का मुकम्मल बेड रेस्ट करेगी, ठीक हो जाएगी। सबके सोने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया, मगर पूरी रात जागता रहा। बार बार आयशा के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों दिल कह रहा था जैसे वो कोई तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, जैसे कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है। मैं पूछ पूछ कर थक गया था, मगर उसने कभी नहीं कहा कि इसे कोई तकलीफ़ है। मैं उसे कल डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, लेकिन आज उसकी टांग टूट गई थी। जाने क्या हुआ था कि मेरी बहन को तकलीफ़ पर तकलीफ़ ही मिल रही थी। अगले दिन मैंने उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने का इरादा किया। काम से जल्दी छुट्टी ली और रास्ते से फ्रूट और गोश्त लेकर घर आया। आयशा की सेहत कमज़ोर हो रही थी और शायद उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत थी। उसकी रंगत बिल्कुल जर्द पड़ गई थी। 3 साल हो गए अम्मा अब्बा को वफात पाया और उसके बाद आयशा ने जैसे ही जीना ही छोड़ दिया था। सूख कर कांटा हो गई थी। हालांकि पहले वो गोल मटोल हुआ करती थी, खाना भी बड़े बराए नाम खाती थी और हंसना मुस्कराना जैसे भूल ही गई थी। अम्मा अब्बा के बाद वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखता था,
मगर उसके बावजूद उसका ऐसे कुट कुट कर रहना और तकलीफ बर्दाश्त करते रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल करता था कोई जादू की छड़ी हो, उसे घुमाकर सब कुछ ठीक कर दो। फ्रूट और गोश्त लेकर जब घर पहुंचा तो असर की अजान हो रही थी। मेरी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने गोश्त किचन में रखा और फ्रूट टोकरी में डालकर धोया। फिर आयशा के कमरे की तरफ बढ़ा, सोचा कि इसे अपने सामने बैठाकर फ्रूट खिलाऊंगा। अभी मैं कमरे के पास पहुंचा ही था कि अंदर से आने वाली दबी दबी आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। ये मेरी बीवी की धीमी आवाज़ थी जिसमें गुस्से की गिराहट शामिल थी। मैंने ध्यान लगाया तो उनकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी। दिल पर किसी ने हाथ सा रख दिया हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इस औरत के साथ मुझे इतने साल हो गए थे मगर मैं इसे समझ नहीं पाया था। आज खुद पर अफसोस हो रहा था। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मुझे देखकर मेरी बीवी घबरा गई और आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसके मुंह से निकलने वाला भी लफ्ज़ जैसे मुझे ज़मीन में गाड़ गया। मेरी बीवी ने सफाई देना चाही मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। उसे कमरे से बाहर जाने को कह दिया। अपनी बहन को पकड़ा और फौरन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए और कहा 3 दिन बाद रिपोर्ट्स दिखाना। 3 दिन बाद जब मैं आयशा की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास वहाँ पहुँचा तो उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई और उसने मुझे तफसील से समझा कि आयशा को शदीद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। इसके खून की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है जिसमें नमकियात की कमी है। हड्डियां कमज़ोर हो गई और मुसलसल कमज़ोरी की वजह से इसके दिल और असाब पर भी असर पड़ा है। उसने बताया है कि ये बीमारी अचानक नहीं होती। महीनों की लापरवाही बताती है कि आयशा को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही थी और इसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता ताकत ख़त्म होती गई। उसने मज़ीद कहा कि अगर इसकी हालत कुछ दिन और ऐसी रहती तो वो या तो बिस्तर से उठ ना पाती या किसी और बड़ी पेचीदगी का शिकार हो जाती। ये सुनकर मेरी हालत ही बदल गई। मैं एक लम्हे के लिए कुर्सी पर बैठा रह गया। दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि मेरी बहन आखिर क्यों इतनी चुपचाप तकलीफ बर्दाश्त करती रही, मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों सब कुछ छुपाती रही। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या इसने पहले कोई इलाज करवाया है तो उसने रिपोर्ट्स देखकर कहा कि शायद किसी ने इसे दवाइयाँ दी हो मगर बाकायदा इलाज तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर छुपी है। मैं दिल में घबराहट लिए घर वापस पलटा तो देखा कि आयशा बिस्तर पर कमज़ोरी से लेटी हुई थी, ऐसे जैसे ज़रा सा उठने की कोशिश भी उसे थका दे। मैं उसके पास बैठा, उसके सर पर हाथ फेरा और उसने कमज़ोर सी मुस्कुराहट से कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हो रही है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बेबी के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरा लहजा सख्त था और मैंने पूछा कि क्या तुम जानती थी कि आयशा बीमार है। वो पहले तो हैरान होने का ड्रामा करने लगी, फिर नज़रें झुका ली। जब मैंने मुसलसल पूछा तो वो अचानक रोने लगी और बोली कि हाँ, मुझे कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर ने बताया था कि, मगर मैंने आयशा से कहा था कि भाई को कुछ ना बताना क्योंकि इलाज में बहुत पैसे लगेगा। घर के अखराजात पहले भी बहुत हैं और मैं नहीं चाहती कि घरेलू हालात ख़राब हो। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे आग भड़क गई। मैंने उसे कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। तुमने मुझे बताकर कोई बोझ नहीं बढ़ाना था बल्कि एक मासूम लड़की की जान बचानी थी। उसने रोते हुए कहा कि उसने गलती की है लेकिन अब वो बता रही है। मैंने उसकी बात सुनी मगर दिल में नाराज़गी और दुख दोनों जमा हो गए। मैं फ़ौरन आयशा को लेकर दोबारा अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुकम्मल इलाज का प्लान बनाया, दवाइयाँ दी, टेस्ट लिखे और हफ्तावार चेकअप का कहा। मैंने फैसला किया कि आयशा अब एक लम्हा भी बेतवजही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने खुद उसके लिए ख़ास खुराक बनवाई और शुरू की। दलिया, अंडे, दूध, जूस और वो तमाम चीज़ें जो उसके जिस्म में ताकत वापस ला सके। मैं हर खाने पर खुद उसके सामने बैठता और उसे खिलाता था। रात को भी उसके सराहने बैठता, कभी उसका बुखार चेकअप करता, कभी उसके हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा। इलाज के साथ मैंने उसे हौसला भी दिया क्योंकि बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं थी, वो अंदर से भी कमज़ोर हो चुकी थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर रंग आने लगा, जिस्म में ताकत आने लगी और वो थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। डॉक्टर ने उसकी ताज़ा रिपोर्ट्स देखकर कहा कि वो अब खतरे से बाहर है। अगर इसी तरह ख्याल रखा गया तो वो पूरी तरह सेहतमंद हो जाएगी। 6 महीने मुसलसल इलाज, दुआ और ख्याल के बाद आयशा फिर से वही पुरानी जिंदा दिल आयशा बन गई। घर में चेखने लगी। मैंने दिल से शुक्र अदा किया कि मेरी बहन बच गई और मैंने खुद से ऐद किया कि अब कभी इसे किसी दुख, तकलीफ या बेतवजही का सामना अकेला नहीं करना पड़ेगा।